салом бинандагони азиз, созаҳои Тоҷикистонро ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ манзуратон мекунем. Нахуст мурури кӯтоҳ ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 10 январ. Владимир Путин гуфт, Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ намегузорад ҳукуматҳои кишварҳои узв дар натиҷаи инқилобҳои ранга сарнагун шаванд. коршиносон ба тасмими раҳбарияти Тоҷикистон оиди рушди саноат эълон шудани 5 соли оянда чӣ назар доранд? технологияи модернизасиони муосирро агар ворид кунем, агар имконпазир аст. ва сокинони Тоҷикистон мегӯянд, интернет ягона василаи муошират бо пайвандони раҳдори онҳост. WhatsApp каси галдуно мекунем, хай аку қимат ҳам боша чикор мекунем. дар нишасти онлайни сарони кишварҳои узви Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ки 10 январ баргузор шуд, раҳбарони кишварҳои узв вазъ дар Қазоқистонро баррасӣ карда, аз он гуфтанд ки чӣ гуна нирӯҳои ин созмон зуд ба Қазоқистон расиданду барои рафъи ҳамлаҳои террористон ёрӣ доданд. дар нишаст таваҷҷӯҳ ба Тоҷикистон ҳам зиёд буд ва аз ҷумла ҳушдор аз хатари террористону эҳтимоли такрори чунин ҳодисаҳо дар ин кишвар. ҳамкорам тоири сафари нишастро тамошо кард ва гузориши ӯро ҳамроҳ мебинем. Как я думаю, это урок. қосимҷомарт тоқаев, раиси ҷумҳури Қазоқистон, дар ин нишаст тазаввурот ва ошӯбҳои баъди онро ҳамлаи террористӣ номид ва охирин омор дар бораи талафот дар ҷараёни нооромиҳоро эълон кард. 16 нафар аз кормандони идораҳои қудратӣ кушта шуданд ва бештар аз 1300 нафар ҷароҳат бардоштанд. мутаассифона дар байни аҳолии осоишта ҳам талафот ҳаст ва теъдоди онҳо дақиқ мешавад. По всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса. қосимҷомарт тоқаев гуфт, ошӯбгарон қасд доштанд қароргоҳи раисати ҷумҳуриро ҳам бигиранд, вале аз тарси нерӯҳои паймони амнияти дастаҷамъӣ аз ин нақшашон даст кашиданд. тазаввурот дар Қазоқистон рӯзи 2 январ ва ба зидди болоравии қимати газ шурӯъ шуд, вале баъдан ба ошӯбу хунрезӣ кашид. александр лукашенко, раҳбари Беларус, иддао кард, ки омилҳои хориҷӣ дар ҳодисаҳои Қазоқистон даст доранд ва мехоҳанд Осиёи марказиро ноором созанд ва барои ҳамин зарур аст паймони амнияти дастаҷамъӣ тақвият дода шавад. аммо ӯ ҳеҷ далеле барои собит кардани гуфтаҳои худ наёвард. александр лукашенко хост Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ба Тоҷикистон кӯмак кунад. мо бояд ин корро кунем, то ки баъдан барои мо гаронтар нафтад. мисли он ки бо Қазоқистон шуд. ба мо зарур шуд бо 200 ҳавопаймо таҷҳизоти зиёдеро бифиристем. хуб шуд ки Русия ба ин ризоят дод. намехоҳем ки дар Тоҷикистон ҳам чунин шавад. бояд ҳоло ба он кӯмак кунем ки худаш аз уҳдааш барояд. ин ба дигар кишварҳо низ дахл дорад. эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, зимни суханронӣ дар нишаст бештар ба масъалаи терроризми байналмилалӣ ва ифротгароӣ дахл кард ва гуфт, ки бо омадани Толибон ба қудрат дар Афғонистон ин хатар дар кишварҳои минтақа зиёдтар шудааст. мо ҳамчунин аз он бисёр нигарон ҳастем, ки ҷангҷӯёни доиш бахусус ҳалқаи вилояти хуросони он дар қаламрави Афғонистон ҳузури худро тақвият мебахшанд. ба иттилои хадамоти махсуси мо, теъдоди марказу урдугоҳҳои омодасозии террористон дар манотиқи ҳаммарз бо қаламравҳои ҷанубии Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар вилоятҳои шимоли Афғонистон бештар аз 40 адад ва теъдоди ҷангҷӯён аз 6000 зиёдтар аст. эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин хост, ки барномаи тақвияти марзи Тоҷикистон иҷро шавад, чун дар ин сарҳад Толибон худашон бо худашон меҷанганд. владимир Путин, раиси ҷумҳури Русия, омилони харобкори дохилӣ ва хориҷиро сабабҳои нооромиҳо дар Қазоқистон номид ва гуфт, Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ намегузорад ҳукуматҳои кишварҳои узв дар натиҷаи инқилобҳои ранга сарнагун шаванд. вале теъдоди аз онҳое, ки нишасти онлайнии сарони кишварҳои узвро дар YouTube тамошо карданд, навиштанд, паймони амнияти дастаҷамъӣ василае барои муҳофизати кишварҳои узв аз таҷовузи хориҷӣ нест. Виктор ном корбаре навиштааст, ин паймон василаи фурӯнишондани эътирозҳои мардумӣ аст, на василаи муҳофизат аз таҷовузи хориҷӣ. ӯ гуфтааст, вазифаи аслии паймон ҳифз ва кӯмак ба элитаҳои ҳукмрон аст.
کاربر دیگری با نام خورخ نوشته است تجربه سازمان پایمانی امنیتی دستجمعی در قزاقستان نظیر نداشت، ولی مثل آن بود که آتش خانه سوخته را خاموش میکنند که صاحبانش هم در درونش هستند. طوری سفر گزارش میداد. بعد نشست آنلاینی رهبران کشورهای عضو سازمان پایمانی امنیتی دستجمعی ولادیمیر پوتین با امام علی رحمان تلفنی صحبت کرد. از این گفتگو دو جانب بررسی اوضاع قزاقستان را ادامه دادند. به نوشته خبرگزاری تاس رهبران روسیه و تاجیکستان همچنین به مسئله های افغانستان بخصوص وضع در مرز تاجیکستان و افغانستان داخل نمودند. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای یک فرمان به حکومت نیم سال مهلت داد که نقشه صنعتی کنونی کشور را برای 5 سال آینده تهیه نمایند. در حالی که مقامات تاجیک تاکنون از بنیاد صدها کارخانه‌های صنعتی در کشور حسابات می‌دهند، حدود 1 میلیون ساکن همه ساله در جستجوی جای کار عازم روسیه و قزاقستان می‌شوند. ادامه موضوع در گزارش شهلای عبدالله. حکومت مملکت هدف‌های استراتژی ملی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان فرمان داده است که 5 ساله آینده سالهای رشد صناعت دانسته شوند. به گفته او تنها سال گذشته در کشور 256 و در 30 سال اخیر بیش از 2000 کارخانه نوی صنعتی بنیاد شده است. نمایندگان وزارت صناعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان میگویند آخری هفته گذشته در یک جلسه خاص تهیه برنامه اجرای این فرمان سر شده است. از جانب وزارت حالا نقشه چاره‌بینی‌ها در این بابت آماده شده است و باوری کامل دارم که ما در این سمت در عملی‌گردانی آن دستور سفارش‌هایی که از جانب رهبری عالی کشور در نزد صنعتیان گذاشته شده است ما با سربلندی البته آزاده کار می‌بریم. حصه صنعت در مجموعه محصولات داخلی کشور با 26% رسانیده. پرزیدنت تاجیکستان در پیام سالانه خود دستور داد که در 5 سال آینده در کشور بیش از 870 کارخانه صنعتی بنیاد و حجم تولیدات صنعتی به 95 میلیارد سومانی رسانده شود. با ادعای امام علی رحمان نیمی این محصولات باید به خارج کشور صادر گردد. اقتصادشناس‌ها میگویند قبل از تهیه چنین برنامه میبایست نکته‌های اساسی آن روشن کرده میشد. ما باید به همون کارخانه مهنت طلب که در تاجیکستان آنها اشیاء خام خود را پیدا کرده میتوانند به آنها بیشتر باید دقت دهیم. از سوی دیگر کارشناسان پیشنهاد میکنند که باید پایبندی صنعت تاجیکستان به استخراج معدن کاهش داده شود. آنها اعلان 5 ساله رشد صنعت را به شکل کهنه پیشبرد سیاست زمان شوروی مانند میکنند. اگر ما تکنولوژی از نقطه نظر اینواسیونی پیشرفته را اگر وارد کنیم و نه اینکه تکنولوژی مدرنیزاسیونی معاصر را اگر وارد کنیم، اگر این پذیر است، همین گفته‌های رئیس جمهور این پذیر است که ما به هدف‌های 5 ساله صنعتی رسیم. بنا به اطلاع وزارت صناعت و تکنولوژی‌های نو، سال گذشته صنعت در تاجیکستان رشد 22.7% داشته است که نسبت یک سال پیش 10% بیشتر می باشد. در سال گذشته کارخانه‌های صنعتی تاجیکستان به مبلغ 3 میلیارد دلار آمریکایی محصولات تولید کردند، ولی با وجود این واردات مال به کشور از صادرات به مراتب بیشتر است. گزارش شهلای عبدالله را تماشا کرده. در عین زمان امام علی رحمان در پیام امسالش به پارلمان کشور گفت شهروندان همه ساله به حساب میانه با ارزش 3 میلیارد سومانی گپ میزنند و از این شرکت‌های خارجی مخابراتی فایده میگیرند. مردم میگویند با سبب سوس بودن سرعت اینترنت مجبورند برای استفاده آن
وقت و پول بیشتر صرف کنند. گذشته از این تعداد زیادی زادگان تاجیکستان در مهاجرتند و برای پیوندان آنها اینترنت یگانه وسیله آگاه شدن از احوالشان می باشد. گزارش تلویزیون نستش وریمه در این باره را مومین احمدی ارائه می کند. از 2 ساکن تاجیکستان در خارج کشور خویش و تبار دارند. اینها اکثریت مهاجران کاری که در روسیه کار و زندگی دارند و از این راه روزگاری خانواده‌هایشان را در وطن تأمین می‌کنند. علاقه موبیلی و اینترنت برای اکثر چنین خانواده‌ها یگانه وسیله دیدار و صحبت با پیوندان رهدورشان است. ما واتساپ کسی که اونا می‌کنیم خیلی قیمت هم باشه چیکار می‌کنید؟ دیگه چی علاج؟ وقتی چنین امکانیت هست چرا من باید از استفاده موبایل و اینترنت که یک واسطه آسان و راحت صحبت با نزدیکان است خودداری کنم؟ هر گپای زبان دوزار مویزا پگا بومیروا بوی دوزار بچه‌ها میروند همونجا شروع کار کردن. ما توسط مسنجر فیسبوک و واتساپ صحبت میکنیم. البته چندان زیاد نه. ما همه آدمان کارگر هستیم. بعد کار با کودکان مشغول میشویم. ولی به هر حال وقت یافته با نزدیکانمون در خارج صحبت میکنیم. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان که 9 میلیون اهالی دارد حدود 8 میلیون سیم کارت فروخته شده است. اما نصف از اهالی کشور اینترنت دارند و پیوسته از آن استفاده میبرند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میگوید اهالی میلیاردها دلار را برای استفاده اینترنت به شرکت‌های مخابراتی خارجی صرف میکنند و بهتر بود این مبلغ به یگان کاری مهمتری صرف میشد. صاحب نظران میگویند ضمن صحبت از خرج ساکنان به شرکت‌های موبیلی پرزیدنت نگفت که هم شرکت‌های مخابراتی خارجی و هم داخلی علاقه موبیلی و اینترنت را از وزارت علاقه خریداری میکنند. درآمد اصلی را از این حساب همین نهاد مونوپولیست میگیرد. نرخ 1 گیگابایت اینترنت در کشور $4.60 است. رынок интернет-связи в Таджикистане монополизирован со стороны بازار علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان از سوی خدمات علاقه و شرکت‌های تابع آن مونوپولیا شده است. بنابراین مبلغ به واسطه یا به واسطه به بودجه کشور یا به صورت حساب مخصوص این نهاد دولتی وارد می شود. مونوپولیا شدن این بازار به مسائل آموزش هم تاثیر منفی می رساند. علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان گرانترین در جهان بوده از نگاه سرعت بدترین است. سبب هم تأسیس مرکز یگانه مخابراتی و مونوپولی ساحه است. از سوی دیگر اگر هم خرج مردم از استفاده اینترنت موبیلی در تاجیکستان بیشتر شده است، سبب به گفته کارشناسان این است که مردم در جستجوی خبر و گزارش‌های مهم بر رسانه‌های نسبتاً آزاد و مستقل اینترنتی می‌روند. از جمله آنها برای باز کردن سامانه‌های مسدود شده در تاجیکستان از قلف شکن‌ها استفاده می‌کنند. فکر میکنم که حساب کردن پول کیسه دیگران کار درست نیست. مردم مجبورند این مبلغ را صرف کنند تا به نزدیکان مهاجری یا فرزندان دانشجویشان صحبت کنند. مردم بیهوده از تلفن موبیلی و اینترنت استفاده نمیبرند. برای بهتر کردن وضع باید به بهتر کردن اینترنت در تاجیکستان تلاش کرد. مبیلنیمی تلفنمی اینترنت. در مجموع به اندیشه کارشناسان عیبدار کردن تاجیکستانیان به خرج بیهوده مبلغ برای استفاده موبیل و اینترنت کاری درست نیست. برعکس به گفته آنها محض با عیب مقامات خرج آنها بیشتر شده است. و فعالان جامعه شهروندی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان ادعا دارند که دزدتوانی آنها را از حق صحبت با ساکنان منع کرده فعالیتشان را غیر قانونی خوانده است. این حالت گاهی پیش آمده است که فعالان خواستار تحقیق عملهای عبدالستار ابیرزاده، یاردمچی دزدتوانی رشدقلعه و حبیب محمدов کارمند میلیسه این ناحیه شدند. در دزدتوانی ولایت بدخشان و حکومت ولایت این موضوع را شرح ندادند. این گروه عبارت از 44 فعال جمعیتی آخر ماه نوامبر بعد از اعتراض ساکنان در شهر خاروخ در هماهنگی با مقامات محلی سازمان یافت. بعد از مرگ گلبدین زیوبکov ساکن ناحیه رشدقلعه در عملیات مقامات انتظامی ساکنان 4 روز اعتراض کرده بودند. بینندگان عزیز، در همین ثانیه ها برنامه اخبار آزادی را به پایان میبرم. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر را چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org پیدا کنید. گزارش های روز در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشوند. فردا من شما از آن را در برنامه سرخط رویدادها منتظرم. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهدار.